नव हिंदू आंदोलन, ब्राह्म और आर्य समाज, न्यू हिंदू मूवमेंट, ब्राह्म एंड आर्य समाज भारत में 19 शताब्दी एक नूतन जुगर सूत्रपात करथिला जेतेबेले समग्र भारत एक अंधकारमय परिस्थिति द्वारा चतुर्दिगरु कबलित होइतिला। एही समय रे एठार ज्ञान रो आलोकित होइतिला भारत। एही ज्ञान रो उद्गिरण रे ओडिशा मध्य बहु परिमाण रे प्रभावित होइतिला कारण अष्टादश शताब्दी रे भारतर धर्म और समाज क्षेत्र अनेक कुसंस्कार और अंधविश्वास भरी रही। अष्टादश शताब्दी रे भारतर धर्म और समाज क्षेत्र रे केतेक अनेक कुसंस्कार और अंधविश्वास भरी रही। तेणु समाज अभिवृद्धि क्षेत्र में एगुड़िक प्रतिबंधक रूपे देखा दूला, प्रतिबंधक साजुला। यार संस्कृति रे मध्य निश्चलता परिलक्षित होता। तेणु यही समय हिंदू धर्म कहले आंभे माने पुरोहित मान प्रभाव, अमानवीय बलि प्रथा, व्ययबहुल पूजा पद्धति को बुझी था। यही विषय अनेक यूरोपीय लेखक यथा डुबोइस, वार्ड्स, विलियम लवरी, पेगस का लेखारू जानी था। केवल जे धर्म क्षेत्र में कलुषता देखा देइथिला ताहा नुहे, अनेक कलंकित प्रथा गुड़िक यथा सतीदाह प्रथा, शिशु भ्रूण हत्या, फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीमेल फर्टिसाइड्स, सतीदाह प्रथा, सती सिस्टम, पॉलीगामी बहु विवाह प्रथा, मेरिया प्रथा, बलि प्रथा, मेरिया प्रथा, बलि प्रभृति अनेक प्रथा जहाँकि समाज को कलुषित कर रखी। तेणु यही समय नारी मानकर अवस्था दयनीय हो पड़ा। एसब व्यतीत साधारण लोक मैंने हिंदू धर्मर गुरुत्वपूर्ण मतवाद व पाश्चात्य मतवाद गुड़ी को गुरुत्व न दे अनेक अर्थहीन पर्वपर्वाणी, उत्सव और कठोर जाति प्रथा को गुरुत्व देले, जहाँकि समाज रे ब्राह्मण मानकर आधिपत्य को अधिक वृद्धि करथिला और सेमानक प्रभाव समाजर धर्मीय क्षेत्र में पड़ता। सेमाने मध्य सेमानकर प्रभाव को बलवत्तर रखिया पई धर्म नाम रे अनेक प्रकार अंधविश्वास कुसंस्कार को उत्साहित करथिले। तेणु धर्म क्षेत्र में अनेक अंधविश्वास, गुणी गालेडी, भूत प्रेत प्रवृत्ति प्रवेश करथिले। एहीपरि हरिसंधि मुहूर्त 19 शताब्दी प्रथम पर्यायर भारत को इंग्रेज मानकर प्रवेश घटी। सेमानकर प्रवेश सहित एठारे पाश्चात्य चिंताधारा और भावना गुड़िक प्रवेश करथिला। एगुड़िक बहुल भाव में भारतीय मान को प्रभावित करथिला। तेणु यह एक वैप्लविक परिवर्तन रूप नहीं। यही परिवर्तन मुख्य थिले राजा राममोहन रॉय, जहाँ को भारत रे नवजागरण पिता बोली कहा जाए, फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस, राजा राममोहन रॉय। केवल भारत में नुहे ओडिशा रे यार अनेक प्रभाव पड़ा। से सब विषय निम्न वर्णन रहा। सप्तदश शताब्दी रे भारतर उन्नति चरम सीमा रे पहुंची बेले अष्टादश शताब्दी को अष्टादश शताब्दी रे यह विभिन्न प्रकार भ्रष्टाचार, अंतर्विवाद, अराजकता फल रसातलगामी हो जाइथिला, जहाँ फल कि राजनैतिक अराजकता सह भारतीय कला, संस्कृति और स्थापत्य विकास धारा एक बड़ प्रतिबंधक सृष्टि होइथिला। एही अराजकता समय सुविनियोग करथिले यूरोपीय मान, अर्थात भारत प्राय 200 वर्ष धरि इंग्रेज मानकर शासनाधीन होइथिला। इंग्रेज शासन फल भारतीय चालीचलन, सामाजिक चिंताधारा विशेष भाव में पाश्चात्य शिक्षा द्वारा प्रभावित होगा लगे। 19 शताब्दी रे एठारे इंग्रेज मान द्वारा प्रचलित पाश्चात्य शिक्षा और किछि इंग्रेज बड़लाट मानकर भारत को आधुनिकीकरण करिवार चेष्टा भारतीय मानकर चिंता और चेतना रे एक गभीर रेखापात सृष्टि करथिला। पाश्चात्य शिक्षा, इंग्रेज शिक्षार प्रचलन और संस्कृति द्वारा प्रभावित होई केतक मुष्टिमेय भारतीय 19 शताब्दी रे भारतर समाज, संस्कृति, धर्म, विज्ञान और शिक्षा क्षेत्र में एक वैप्लविक परिवर्तन आने चेष्टा करथिले। एणु 19 शताब्दी रे भारतीय समाज रे एही धर्म, संस्कृति, विज्ञान और कलार जो
अभूतपूर्व परिवर्तन घटिथिला ताहाकु भारतीय संस्कृतिर नवजागरण भाବରେ आख्या दिया जाइ अछि। भारतीय समाज विशेष भाव पाश्चात्य संस्कृतिर बहुविध उपादान द्वारा प्रभावित होइथिला। यह कलुषित और कुसंस्कार रे परिपूर्ण समाज को एक नूतन दिग्दर्शन देथिला। 19 शताब्दी रे एही महान सामाजिक और धर्मगत संस्कार आंदोलन मुख्य पुरोधा थिले राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद प्रभृति महामनीषीगण। सेमाने 19 शताब्दी रे भारत को एक आदर्शमय देश भाव गढ़ी तोली एवं भारतीय समाज सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में अनेक संस्कार आनी भारतीय को नूतन दिग्दर्शन प्रदान करथिले। प्रख्यात नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर मत राजा राममोहन रॉय inaugurated the modern age in India। सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन कारण तो केम कारण दायी थिला एही सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन आनिबार। प्रथम कारण है ख्रीष्ट धर्म प्रभाव। भारत में धार्मिक और सामाजिक नवजागरण घटिया पछरे ख्रीस्टियन मानकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थी। भारत में इंग्रेज मानकर शासन विस्तार लाभ करने सहित ख्रीस्टियन धर्म प्रचारक माने मध्य निजर धर्म मत प्रचार करिवार व्यस्त रहिले। एतद व्यतीत निज धर्मर प्रसार और प्रचार घटाइवा निमित्त हिंदू समाज और धर्म क्षेत्र में प्रचलित थिया कुसंस्कार गुड़ी कठोर समालोचना करने को पछाई नथिले। सेमाने हिंदू और मुस्लिम धर्म विरोध में जुक्ति तर्क कर निजर धर्मर श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करने को लगिले, जहाँफल अनेक भारतीय संस्कृति प्रेमी ख्रीष्ट धर्म द्वारा प्रभावित हो भारतीय समाज में प्रचलित थिया कुसंस्कार को दूर करने चेष्टित थिले। सेमाने मध्य ख्रीष्ट धर्मर प्रसार क्षेत्र में बाधा सृष्टि करी हिंदू धर्मर अभ्युत्थान करने को इच्छा प्रकट करते। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती प्रभृति महान संस्कारक माने हिंदू धर्म में अनेक संस्कार आनी यहाँ आहरी सरल परिमार्जित कर गढ़ी तोड़े। से धीरे धीरे अनुभव कले भारत भारतीय मान उद्दिष्ट इंडिया फॉर इंडियंस। यह व्यतीत ख्रीष्ट धर्मर प्रभाव द्वारा भारतीय धर्म में अंधविश्वास और कुसंस्कार प्रभृति दूर हो पारिथिला। भारतीय उच्च शिक्षित युवक माने एही धर्मधारार स्रोत प्रभावित हो भारतीय धर्म में प्रतिमा पूजा, आइडलरशिप, जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम, उच्च नीच भेदभाव, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी प्रभृति दूर कर भारतीय धर्म दर्शन में परिवर्तन आने चेष्टा करथिले। एहिपरि भाव में ख्रीष्टान धर्म प्रचारक व पाद्री माने परोक्ष भाव में धर्म संस्कार आंदोलन को आगे नेबारे सहायता करथिले। पाश्चात्य शिक्षार प्रभाव। भारत इंग्रेज शासनाधीन होगा पर भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रचलन होइथिला। एही पाश्चात्य शिक्षा मध्य भारतीय मानक ऊपर यथेष्ट प्रभाव पकाई पारिथिला। एही समय केतेक उदारवादी बड़लाट यथा विलियम बेंटिक भारत में इंग्रेज शिक्षा प्रचलन क्षेत्र में प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। तांका व्यतीत अन्य केतेक इंग्रेज ऑफिसर माने मध्य एही क्षेत्र में यथेष्ट उद्यम करथिले। तेणु भारत में प्रचलित थिबा शिक्षा पद्धति अनेक संस्कार आसी पारिथिला। तत्कालीन भारत में प्रतिष्ठित इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी मध्य शिक्षार दायित्व नैथिला। याद्वारा भारतीय पुरातन शिक्षा पद्धति परिवर्तन नूतन शिक्षा पद्धति प्रचलित होइथिला। पाश्चात्य शिक्षार प्रवर्तन फल भारत में प्रचलित थिबा कुसंस्कार, अंधविश्वास और भ्रांत धारणा बहुल भाव में दूरीभूत हो पारिथिला। केतेक भारतीय शिक्षित युवगोष्ठी यूरोपीय चिंताधारा रे प्रभावित हो एठाकार सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन आने चेष्टा करथिले। पाश्चात्य विज्ञान, दर्शन, चालीचलन, रीतिनीति आदि पर लिखित पुस्तक मान अध्ययन करने द्वारा भारतीय मानसिक चिंताधारा एक बड़ परिवर्तन देखा देथिला। यह व्यतीत इंग्रेज मान द्वारा मुद्रण यंत्र प्रचलन भारतीय मध्य एक नूतन दिग्दर्शन सृष्टि करथिला, जहाँ फल भारतीय आंचलिक भाषा गुड़िकर अशेष उन्नति साधित हो पारिथिला। इंग्रेज शिक्षार प्रचलन फल भारतीय मानक मध्य नूतन चेतना चिंतार प्रकाश पाइथिला। याद्वारा भारत में भाषागत ऐक्य प्रतिष्ठा हो पारिथिला, कारण भारत विभिन्न प्रकार भाषाभाषी लोक मैंने बसवास करते।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଐତିହାସିକ ପାଣିଙ୍କର ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ଦେଶରେ ଏକତାର ସେତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନିକ ନୀତି 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଇଂରେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ ନୀତି ଉନ୍ନତ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଭାରତର ମାନବିକ ଅଧିକାର ଓ ସମାନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଉଦାରବାଦୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ ଲିପନ ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତିକୁ ସେ ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଭଳି ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଇନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କ ଭଳି ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମନରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳକୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଥିଲା। ଆଫ୍ଟର ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ର ପ୍ରଚଳନ ପରେ ଭାରତୀୟମାନେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତିକୁ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିଗତ ରାଜନୈତିକ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଇଂରେଜଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଧର୍ମଠାରୁ ଆଇନ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟମାନେ ସୂତା, ସିଲ୍କ, ଲୁଗା ଓ ଚିନି ପ୍ରଭୃତି କଞ୍ଚାମାଲ ଭାରତ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା, ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ ଓ ନୂତନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ନୂତନ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା କଳକାରଖାନା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଶହରୀ ସଭ୍ୟତା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିଥିଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ବଡ଼ଲାଟ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବାରେ କେତେକ ବଡ଼ଲାଟଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଳ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା 1853 ମସିହାରେ। ଡାକ ବିଭାଗର ପ୍ରଚଳନ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାଫର ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା 1854 ମସିହାରେ। ଏହି ରେଳ ପ୍ରଚଳନ ଓ ଡାକ ଟେଲିଗ୍ରାଫର ପ୍ରଚଳନ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟଯୁଗରୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଓ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ ଓ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସର୍ବୋପରି ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଓ ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିପାରିଥିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର ଓ କଳଙ୍କିତ ପ୍ରଥା କେତେକ ଇଂରେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ ଥିଲେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ସେ କି ଜଣେ ଉଦାରବାଦୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଓ ଜାତି ପ୍ରଥା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍‌ଙ୍କ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ନୀତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1856 ମସିହାରେ ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ ଓ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଏହିଭଳି ସଂସ୍କାରଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବଜାଗରଣର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଭୂମିକା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତରେ ଅନେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଅତୀତର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହା ଜାତୀୟତାବାଦର ଉନ୍ମେଷ ଘଟାଇବା ସହିତ ନବଜାଗରଣ ପାଇଁ ପଥ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ। ଯେପରିକି 1878 ମସିହାରେ ଦ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ଭାରତୀୟ ମହାନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବାରେ କେତେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଓ ଗବେଷକ ଓ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀମାନେ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ, ୱିଲସନ୍ ମନିୟର, ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲର, ୱିଣ୍ଟରନିଜ୍ କୋଲବ୍ରୁକ୍ ଓ ଚାର୍ଲ୍ସ ୱିଲକିନ୍ସ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ଚାର୍ଲ୍ସ ୱିଲକିନ୍ସ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଚାର୍ଲ୍ସ ୱିଲକିନ୍ସ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର ଅନେକ ପୁରାତନ ଅଭିଲେଖଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକ ହଜିଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାରତର କେତେକ କାଳଜୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ପୁନଃ ମୁଦ୍ରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ 1784 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବେଙ୍ଗଲ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ 1784 ମସିହାରେ ବେଙ୍ଗଲ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଅନେକ ଗୌରବମୟ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଓ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଏ ଦିଗରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଓ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ଅନେକ ପୁରାତନ ଐତିହାସିକ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ କାରଣକୁ ବିଚାର କଲେ ଏହା ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭାରତରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ ଭାରତୀୟମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ରାଜନୀତି ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସେମାନେ ହାର୍ଭର୍ଡ, ସ୍ପେନ୍ସର, ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ ଓ ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନରେ ଥିବା ସାମ୍ୟବାଦ, ଜାତୀୟତାବାଦ, ମୈତ୍ରୀ ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ରାଜନୈତିକ ଅରାଜକତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ ଫଳରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିବା କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କ୍ରମଶଃ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ସହିତ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ନବଜାଗରଣର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନବଜାଗରଣର ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାରମାନେ ଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଓ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଏହି ମହାମନୀଷୀମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା କୁସଂସ୍କାର, ଜାତିପ୍ରଥା, ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜା ଓ ନିରକ୍ଷରତା, ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ।